Good morning, students. Yesterday we discussed fourth lesson Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar always reading the books. He was voracious reader and insatiable reading the books. In the example, when he went to New York, he purchased 2000 books, and also when he went to London, he bought 32 boxes books. This thing shows Ambedkar was a voracious reader. Very important question in the purpose of examination. Very important, in USA, Article 14th Amendment to give freedom of black Americans. ಆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯರಿಗೆ, ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ 14ನೇ ವಿಧಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ತರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮೂಡಿತು. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. And he started some newspapers, Mukanaik, Bashkurt Bharat and Samata. Yes. And also in 1935 Indian Act, he elected a Bombay legislature and hard work. In the same way, Indian government afforded to drafting committee chairman. He was not in Congress, but Congress chose to selected drafting committee chairman. Yes, my dear students, yesterday we discussed in the same points. ಇವನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Yes, okay, my dear students. First, before going to home assignment, one great thought by Dr. B.R. Ambedkar. Okay, my dear students, thought of the day. I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. Dr. B.R. Ambedkar. Very valuable quotation. I like the religion. ನಾನು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವೆ. ಅದು ಏನೇನಂದ್ರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮುಕ್ತತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೋಧಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈಂಡ್. Okay, my dear students, all of you done in your homework? Okay, once again revision yesterday's homework. Okay, my dear students, all of you done? Very good. And some of right false. Okay, please correct it. The first question: how did the 14th Amendment of the Black Americans Constitution benefit the Black Americans? Yes. The 14th Amendment of the American Constitution gave freedom to the black Americans. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14ನೇ ವಿಧಿ ಏನನ್ನ ಆ ಕಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಲಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಿಲಬಲ್ಗಳಿವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ some students are false.
Some are words are right, another are false. Okay, write it. The first one is probability. 5 syllable. Probability. Probability. Yes, 5 syllable. Determination. Determination also 5 syllable. Accept. Accept. 2 syllable. Canteen. 2 syllable. Again. 2 syllable. Yes, 2 syllable. Idea, 2 syllable. Idea. Last one, reflection, 3 syllable. Okay, my dear friends, are you understood the syllabification? Okay, my dear students, you get easily 1 mark in the examination. My dear students, go to next in this class. First of all, knowing the difficulty words are glossary. Okay, my dear students, the first one is conceive. Conceive, it means think. ಯೋಚನೆ. ಕನ್ಸೀವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಯೋಚಿಸೋದು. ಎಡಿಫೈಸ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಡಿಫೈಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Devolve. Devolve, it means be transferred or passed to somebody. To transport, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು. Passed to somebody, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. Fourth one, indefatigable. Never giving up. Never giving up. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Fifth one, perception. Ability to see or hear or understood. Ability to see, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. In last one, decades. Decades, it means 10 years. 1 decade equivalent to 10 years. 2 decades, 20 years. 3 decades ago ಅಂತ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. Yes, decade, it means 10 years. Decade is 10 years ago. Okay, my dear students, first of all, we reading the lesson in 5th paragraph to 8th paragraph. Okay, my dear students, listen carefully. All of you already open the books and you are already and pencil here. Okay. First of all, reading the lesson. Dr. B.R. Ambedkar, written by Sri R. Venkatraman. As the chairman of the drafting committee, Dr. Ambedkar anticipated every conceivable requirement of the new polity, drawing from the examples and experience of other nations and the distinctive needs of our own society. He raised brick by brick the magnificent edifice which now stands as the fundamental rights in the Constitution of India. There were, of course, other luminaries on the committee like Alade Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi and N. Gopal Swamy Iyengar, who also made vital contribution to the process of constitution making. But if there is one person who will be remembered as the pilot of the various provisions of the Indian Constitution, it will surely be Dr. Ambedkar. It developed on
Dr. Ambedkar to explain in bracket to the assembly with a combination of tact and frankness and utmost patience the meaning and scope of the different provisions of the drafting constitution. He had the rare gift of unraveling the most complicated legal concepts in a language which the layman understood. Dr. Ambedkar, aided by the indefatigable constitutional advisor B.N. Rao, performed this task masterfully. Dr. Ambedkar had a clear perception of the mutuality of their three pillars of state, the legislature, the executive and the judiciary. He realized that the jurisdiction of each should be clear and untrammeled. At the same time, he had a sense of the importance of the role of citizens. The following observation he made is significant. The Constitution is fundamental document. It is a document which defines the position and power of the three organs of the state, the executive, judiciary and the legislature. It also defines the powers of the executive and the powers of the legislature as against the citizens. As we have done in our chapter dealing with fundamental rights. In fact, the purpose of Constitution is not merely to create the organs of the state, but to limit their authority, because if no limitation was imposed upon the authority of the organs, there will be complete tyranny and complete oppression. Dignity, Jawaharlal Nehru chose Dr. Ambedkar to be the first Law Minister of independent India. This was a recognition of Dr. Ambedkar's skill in the field of law and legislation. He is also a tribute to his vision of social justice, a vision which was sought to be enforced into the new Indian polity, but above all, this was a tribute to the success of Baba Sahib, Dr. Ambedkar's own companion. Against social injustice, who could have dreamt that one born to a mayor family would one day become not only a law minister but a lawmaker and be hailed as the modern Manu. Next paragraph. In the 4 decades and more since independence, much progress has been achieved in improving equality of opportunities to the people. Members of the scheduled castes
find doors which had been closed to them for centuries being open. No legal barriers exist today for self-expression or self-advancement. They are enrolling themselves in institutes of higher learning and entering public services. They have come to occupy high offices of state, both at the center and in the states. Judges, ambassadors and governors have been drawn from their ranks and they have acquitted themselves creditable in all these positions of responsibility. Okay, my dear students, completed my reading skill. All of you, in your mind, reading to develop that skill. Okay, in your mind, reading. My dear students, all of you completed in your reading skill. Very important in the view of achievement of Dr. B.R. Ambedkar. Yes, he already chairman of drafting committee. Okay, my dear students, as a chairman of the drafting committee, ಆ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಎವರಿ ಕನ್ಸಿವೇಬಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಟಿ, ಕನ್ಸಿವೇಬಲ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ಏನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಬಹಳ ಸಂಭಾವ್ಯವಿರುವಂಥ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪೂರ್ವಭಾವವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಟಿ, ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ, ಹೊಸ ಈ ನೀತಿಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಭಾವ್ಯವಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಒತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಥ್ರೂ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೈಂಡ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಭಾಳ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೈಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್, ಅವುಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ರೈಸ್ಡ್, ಏರಿಕೆ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ. ಎಸ್, my dear source, the first picture shows Dr. B.R. Ambedkar, drafting committee chairman, and second picture shows he already knew the bricks. Yes, in your neighbors. Yes, this is the bricks by brick. ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಕ್ ಅದನ್ನು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಎಡಿಫೈಸ್, ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾದ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಎಡಿಫೈಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಎಡಿಫೈಸ್ ಅಂದರೆ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ.
which now stands as the fundamental rights, very important. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ. ದೇರ್ ವರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಲುಮಿನರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಕಮಿಟಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದರ ಸಾಧನೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನುರಿತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಂತ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಲುಮಿನರೀಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಲುಮಿನರೀಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಿತಿ, ಲೈಕ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಂದ್ರೆ ಆಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎನ್. ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಆಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಸಿ. Second picture shows K.M. Munshi. And third picture N. Gopalaswamy Iyengar. These three members also to structure the constitution. Very good. Helpers to write Ambedkar views. The constitution of India, very important. So we also salute in these persons also, who also made vital contributions to the process of contribution making. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಮಹತ್ವನ, ವಿಟಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಯಕತ್ವದನೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್. ಅವನೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ, ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಾಲಕ ಮುಖ್ಯನೋ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ ಮುಖ್ಯನೋ, ಹಾಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ, ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ವಾಸ್ ಎ ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಭಾರತದ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೂರ್ಲಿ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಾಲುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನವೇಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ Narendra Modi, he is the leader of BJP party. But many people, many BJP other leaders like Amit Shah, Nadda, Rajnath Singh, L.K. Advani and others to help Narendra Modi, and also some great officers in the central government and state government also. So he remembered only one person, Narendra Modi. Yes, same as well as Dr. B.R. Ambedkar. It developed on Dr. Ambedkar to explain. It developed on ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟು ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿವಾಲ್ವ್, ಹೇಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು?
Dr. B.R. Ambedkar. Very important, my dear student. And again, with a combination of tact, ಯಾವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಂಥ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. He had the rare gift of unraveling the most complicated legal concepts in a language which the layman understood. Very important. He had that rare gift. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನಮಗಾಗಿದೆ, ಕೊಡುಗೆ. Unraveling the most complicated legal concept. ಬಹಳ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಕೆಲವರು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವಂಥ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜಟಿಲವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್, ಅವನು ಭೇದಿಸಿ, ಅನ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಇರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ದ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಜನಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ aided by this committee is a source. This is the drafting committee, Constitution Drafting Committee. Okay, my dear, this picture shows Ambedkar, aided by the indefatigable Constitution advisor B.N. Rao, performed this task matchlessly. ಹಾಗೆ ಏಡೆಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ B.N. ರಾವ್. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದರು B.N. ರಾವ್ ಅವರು. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೆಫಿಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ B.N. ರಾವ್ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಈ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಚ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು B.N. ರಾವ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ B.N. ರಾವ್. Dr. Ambedkar had a clear perception of the mutuality of the three pillars of state, the legislature, the executive. Ambedkar three clear perception, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯುಚುಯಾಲಿಟಿ, ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರವಾದಂಥ ನಿಚ್ಚಳವಾದಂಥ ನಿಲುವನ್ನು ತಳೆದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ, 3 ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ತಳಾದಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಈ 3 ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಸರಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಟ್ರಾಮಲ್ಡ್. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಅನ್ಟ್ರಾಮಲ್ಡ್, ಬಹಳ ನಿರ್ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಟ್ರಾಮಲ್ಡ್ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಸೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್, executive and judiciary. This picture shows the constitution in 3 pillars to develop. Very important, my dear students. At the same time, he had sense of the importance of the role of citizens. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಜನರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ.
The following observation he made is significant. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ದಾಖಲೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆ, ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ which defines the position and power of the three organs of the state, the executive, the judiciary and the legislature. ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದರ ಏನು ಕೆಲಸ, ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ, ತ್ರೀ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಗಗಳಾದಂಥ ಯಾವ್ಯಾವು, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ. ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಸ್ತೇನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಎಲ್ಲ ಎಂಪಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಹೌಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್, ಲೋಯರ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಇವೆರಡು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಏನೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಏನು, ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಪೌರರು, ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೌರರು ಅಂದರೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೌರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 7 ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ವು, ಈಗ 6 ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೇವ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗಗಳು. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಮಿತಿ, ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ, ಅದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ನಾವೇನಾರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಆಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈರನಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೆಷನ್. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೈರನಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ. ಟೈರನಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರತೆ, ಟೈರನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ, ಕ್ರೂರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೂಡ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೌರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಪೌರರು ಕೂಡ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತಗಳನ್ನ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And next, dignity. Jawaharlal Nehru chose Dr. Ambedkar to the first law minister. Dr. BR Ambedkar
choose the first law minister of independent India. Jawaharlal Nehru choose the first law minister. ಅವರ ಒಂದು ಘನತೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ he was a great knowledge in the field of law and also lawmaker and social vision of social justice. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. This was the recognition Dr. Ambedkar's skill in the field of law and legislature. Very important. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಈಸ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಣಿಕೆ, ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣಿಕೆ. ಟು ವಿಷನ್, ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಗುರಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎ ವಿಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೌಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಶೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಭಾರತದ ನೀತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಂಪೋಸ್, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೌಟ್ ಹುಡುಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ, ಇಂಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಬೌವ್ ಆಲ್, ಈ ಮೇಲಿನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ this was a tribute to the success of Baba Sahib Dr. Ambedkar's own campaign. Very important. This was a tribute. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಓನ್, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಎದರಿಂದ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ವು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆದರೂ ಒಂದು ಕೂಡ. Who could have dreamt, very important in the purpose of extract, who could have dreamt that one born to a mayor family would one day become not only a law minister but a lawmaker and be hailed as the modern Manu. Very important. Who could have dreamt, ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು, that one born to mayor ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು. ಎಸ್, he was born in mayor family. ಮೇಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ, ಆ ಮೇಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು. ಆ ಮೇಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು ಒನ್ ಡೇ ಬಿಕಮೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕೇವಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸವರು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿ ಹೇಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮನು, ಆಧುನಿಕ ಮನು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಮನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. In the next paragraph, in the 4 decades and more since independence, much progress has been achieved is providing equality of opportunity to the people. In the 4 decades, decade it means 10 years. 4 decade it means 40 ವರ್ಷಗಳು. In the 4 decade, 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ and more since independence, ಅಲ್ಲಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಮಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ನಾವೇನು SC ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಎಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಅದರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಡೋರ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್
ಬೀಯಿಂಗ್ ಓಪನ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಯಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನೋ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೋ ಲೀಗಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೋ ಲೀಗಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಕಾನೂನಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅವರು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಎನ್ರೋಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಎನ್ರೋಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಂದಣಿ. ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅವರೊಳಗೆ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು IAS IPS ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಹೈ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, SC ST ಜನಾಂಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಯುಪೈ ಇವತ್ತು ಅವರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೈ ಆಫೀಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಬೌತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಜಡ್ಜಸ್, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್, ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ಅಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್, ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು. ಯಾವ ಬೀನ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು, ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ acquitted themselves creditable in all these positions of responsibility. They have acquitted, ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ acquitted ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಳಗೆ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಗ್ರಾಮರ್ skill. Okay my dear, one, active and passive voice. Very important, active and passive voice. The first one is they are cleaning the house. This is active voice. You already knew the grammar points in these points. They it means subject, or is a helping verb. Cleaning is a verb, the house is a object. Okay, change into passive voice. The house is being cleaned by them. The house is being cleaned by them. This is changed into active voice. Yes, the house is a object. Is a helping verb. Being is a new word. Cleaned is a third form of the verb. By them, they change into them. And second one, Ravi gave one pen to his friend. This is simple past tense. One pen was given. One pen is a singular. That's why it came to was singular. One pen was given by Ravi to his friend. One pen was given by Ravi to his friend. And third one, I have climbed the tree today. In passive voice, the tree has been climbed to me today. The tree has been climbed by me today. Been is a new word. And fourth one, Radha sings every day. Radha sings every day. Yes, every day is sung by Radha. Every day is sung by Radha. Fifth one, she was sitting on the bus. Yes, the bus was being sit by her. The bus was being sit on by her. Sixth one, we had taught the grammar class. Yes, the grammar class had been taught by us. The grammar class had been taught by us. Change into we, us. We, she, her. Seventh one, I will have put the signature tomorrow.
The signature will has been put by tomorrow. I change into me. Last one, he will be leaving the school next week. The school will be being left by him next week. The school will be being left him next week. Okay students, completed the grammar points active and passive voice. Now revision. Some questions. For first question, he raised it brick by brick. In this context, what was raised? In this context, he raised brick was the example and experience of the other nations. ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಟಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ. ಬ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟಿಗೆ. ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ನೌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಾಗಿ 1 by 1 ಸೇರಿಸಿದೀವಿ. ನೌ ಎ ಡೇಸ್ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. In the second question, Nehru chose Ambedkar as a law minister for 3 reasons. What are they? Very important question in the purpose of examination. The 3 reasons are, the first one, he had skills in the field of law and legislation. Second one, his vision of social justice and also lawmaker. And last one, his own campaigns against social justice. Very important, social justice. Okay, my dear students, and next very important home assignment. In the first question, Constitution is a fundamental document to both the ruler and the ruled. How? Constitution ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವವರು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In second question, very important exam purpose, extract. Who could have dreamt that one born to mayor family would one day become not only a law minister but a lawmaker and be hailed as the modern Manu. Okay, who was born on a mayor family? Yaru mayor family hutidavaru. Why did he hail as the modern Manu of Ambedkar? Ambedkar yake modern Manu anta eke karadru? In the third one, this extract taken from which lesson? Yava paadaದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? Okay, write it neatly in your notebook. Okay, lastly, once again, thank you one and all.